ഫോമർ ഓഫീസർ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് തീർക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറയാം. ഡൽഹി votes on February 5 in crucial assembly polls. Delhi is not a state, it is a union territory. It has only 70 legislative assembly seats, but it has a disproportionate importance in Indian politics because Delhi is a cross section of India. All kinds of people are staying in Delhi, especially majority of them are rich and middle class, and governance of India is happening in Delhi only. So the main national parties in India, Congress, BJP, and the current ruling party of Delhi, Aam Aadmi Party, will try every tricks in their sleeves to gain the power of Delhi. For the last two elections, Aam Aadmi Party is convincingly getting success in Delhi, and BJP is in the second position, and the Congress is nowhere in the picture. But right now, as per the election strategies, അല്ലെങ്കിൽ സെഫോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സെഫോളജിസ്റ്റ് കേട്ടോ, സെഫോളജിസ്റ്റ് അതൊരു വൊക്കാബുലറി ആണ്. സെഫോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സെഫോളജിസ്റ്റ്. ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സയന്റിസ്റ്റ് സയൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പോലെ ഇലക്ഷൻ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സെഫോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സെഫോളജിസ്റ്റ്. സോ ആം ആദ്മി പാർട്ടി അണ്ടർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ was in a very strong position in Delhi during the last 10 years, but the situation has changed. A lot of corruption allegations were there against the Aam Aadmi Party government, and Arvind Kejriwal, his deputy Manish Sisodia, both were landed in jail, and recently only they came out of jail. Delhi excise policy പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിടുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതിഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറുന്നവരെ. അപ്പൊ ദർ ഈസ് എ ഫെയർ ചാൻസ് that there will be a strong contest as compared to the previous elections between Bharatiya Janata Party, BJP, and Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party. Congress is nowhere in the picture. അതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റുകളും പറയുന്നത്. BJP, ആം ആദ്മി പാർട്ടി തമ്മിൽ ഒരു വലിയ പിന്നീട് ഇലക്ഷൻ മത്സരം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സംടൈംസ് BJP വിൽ കം ഓൺ ടോപ്പ് ഓൾസോ. എന്നാലും ഞാൻ NDTVയിലേക്ക് ഒരു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ BJPക്ക് ജയിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരേ ഒരു പ്രശ്നം, അവർക്ക് BJPക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ലീഡർ ഇല്ല. അവർക്ക് മോദിയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുന്ന കേജ്രിവാളിനെ പോലെ ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് ലീഡർ ഈസ് നോട്ട് ദെയർ ഇൻ ഡൽഹി ഫോർ BJP. ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഓൺലി വൺ പ്രോബ്ലം. അതർവൈസ് the odds are against the Aam Aadmi Party government. There is a strong anti-incumbency also because they are ruling Delhi for the last 10 years. അതുപോലെ കറപ്ഷൻ അലിഗേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏതായാലും February 5 ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് ദ റെസ്പോൺസിബിൾ ബോഡി ടു കണ്ടക്ട് ഇലക്ഷൻ ഇൻ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ ഡൽഹിയിൽ ഇലക്ഷൻ അവർ തന്നെയാണ് അനൗൺസ് ചെയ്ത്. ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ പേര് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഇന്ത്യ രാജീവ് കുമാർ is the chief election commissioner of India. And the second biggest news is GDP growth projected to fall to 4-year low at 6.4%. India's GDP growth rate, it is very important for the world also because India is the fastest growing economy in the world. If something happens to Indian economy, then other economies will also be affected. കാര്യം ഏതാണ്ട് 20% of world's growth is coming from India as per the latest estimate of World Bank. World Bankന്റെ latest estimate അനുസരിച്ച് ഗ്ലോബൽ ഗ്രോത്തിന്റെ 20% ഇന്ത്യ എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്താകമാനം അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ NSO, National Statistical Office is the responsible organization or body to calculate the GDP of India. NSO, National Statistical Office, is the responsible body to calculate GDP, gross domestic product of India, as per the latest advanced estimate of NSO, National Statistical Office. India's GDP growth rate for the financial year 2024-25 will be 6.4%. It is an advanced estimate because ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറയാണ് 6.4% ഗ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രോത്ത് റേറ്റാ. അപ്പൊ അത് അത്ര നല്ലതല്ല. എക്കോണമിക് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറയുന്നത് എപ്പോഴും കൂടിയല്ലേ പോവേണ്ടത്.
അപ്പൊ GDP ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ്. പിന്നെ GVA കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു. GVA ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ്. ഈ ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എപ്പോഴും പത്രത്തിലൊക്കെ വരുന്നത്. എന്താണ് ഈ GDP കാര്യം പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡിന്റെ ഒരു ടേമും കൂടെ പറയാറുണ്ട്, GVA. ഈ ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു ഫാമർ വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാമർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന് റോ മെറ്റീരിയൽസ്, അപ്പൊ വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ഇൻപുട്ട് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, റോ മെറ്റീരിയൽസ്, ഫെർട്ടിലൈസറും സീഡും എല്ലാത്തിനും ലേബർ കോസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് 40 rupees ആയെന്ന് കരുതിക്കോ. ബട്ട് ഹീ സെല്ലിംഗ് ഹിസ് വീറ്റ് അറ്റ് 100 rupees. He is spending 40 rupees for production of wheat, but he is getting 100 rupees when he is selling that final product, that is wheat. So there is a difference of 60 rupees between his production cost and his selling cost. That 60 rupees is the GVA, gross value added, through that economic process. Production of wheat എന്ന് പറയുന്ന economic process-ല് gross value added 60 rupees ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊഡക്ഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിലും ഒരു ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡും കൂടണം, അപ്പോഴും GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞോളൂ, GVA ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ്. പിന്നെ ഭാരത് പോൾ. എന്താണ് ഭാരത് പോൾ? നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇന്റർപോൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇന്റർപോൾ ഈസ് ഇന്റർനാഷണൽ പോലീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. Its headquarters is in Lyon. Headquarters is in Lyon. Lyon is in France. I don't know whether this spelling is correct or not, but Lyon is the headquarters of France. So, sorry, Lyon is in France. Interpol's headquarters is in Lyon. അപ്പൊ ഈ ഇന്റർപോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ പോലീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്പരം സഹകരിച്ച് കുറ്റവാളികളെയൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇന്റർപോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റർപോളുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിദേശത്തേക്കൊക്കെ കടന്നു കളയുന്ന കുറ്റവാളികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പോർട്ടലാണ്, ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഭാരത് പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന CBI ആണ്, സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, CBI. ദേ ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഭാരത് പോളിന്റെ എയിം എന്നതാണ് ഇന്റർപോളുമായിട്ട് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടന്നു കളയുന്ന ക്രിമിനൽസിനെ ജസ്റ്റിസ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക. അതാണ്. ഈവൻ ഇഫ് ഹീസ് അവൈലബിൾ ഫോർ investigation and interrogation in India, inside India, then also we can move all the proceedings against those criminals as per the new latest criminal laws implemented in India from July 1st onwards. ഇന്ത്യയിലെ ക്രിമിനൽ ലോസ് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. IPC ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന് പകരം ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, CRPCക്ക് പകരം ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത, അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിന് പകരം ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ അധിനിയം. ഇങ്ങനെ 3 ആക്ടുകൾ. ഈ 3 ആക്ടുകൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വേരിയസ് ഏജൻസീസിനെ എംപവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഫ് വൺ ക്രിമിനൽ is fleeing from India to another country, then also നമുക്ക് അയാൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുക്കാം. ഈ നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ 3 പുതിയ നിയമങ്ങളിൽ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. വൺസ് അയാളെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പിടിച്ചങ്ങ് ജയിലിട്ടാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? അല്ലാതെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അയാളുടെ പ്രസൻസിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അയാള് മനഃപൂർവ്വം ഇവിടുന്ന് ഫ്ലീ ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് അത് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഭാരത് പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക. പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് to begin today in Odisha. പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ്. You should understand what is പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ്. പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് is to commemorate the achievement of NRI community of India, Pravasi community of India. We have millions of Pravasis. They are residing in various parts of the world. They are contributing immensely to the progress of India, economic progress of India, cultural progress of India, relationship between their resident country and India. They are immensely നമ്മുടെ യൂസഫ് അലിയുടെ കേസ് തന്നെ എടുക്കൂ. ഗൾഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ strengthen ചെയ്യാൻ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Such kind of Pravasis are there. We should commemorate their achievements. For that, Government of India selected January 9 as Pravasi Bharatiya Divas. Why Pravasi Bharatiya Divas is being celebrated on January 9? There is a reason for that. India's greatest Pravasi is Mahatma Gandhi, because Mahatma Gandhi was Pravasi for some years. He resided in South Africa as a barrister for some years. അപ്പം അദ്ദേഹം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് he came back to India in 1915 January 9. He came back to India in 1915 January 9. So ഡേറ്റ് കണ്ടോ, January 9, to celebrate, to commemorate
Mahatma Gandhi's arrival from South Africa to India on January 9, 1915, India government decided to select January 9th as പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ്. അപ്പം ജാനുവരി 9th ആണ് നാളെ. അപ്പൊ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസം നടക്കുകയാണ്. ഇപ്രാവശ്യം പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസം നടക്കുന്ന വെന്യൂ എവിടെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഒഡീഷയാണ്. ഏതെങ്കിലും എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. പിന്നെ ടിബറ്റിൽ ഒരു എർത്ത് ഉണ്ടായി, കുറച്ച് ആൾക്കാർ മരിച്ചു. ടിബറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ചൈന. അവിടെ ഒരു എർത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ പേടിക്കണം. കാര്യം ടിബറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറീസ്. ഇന്ത്യയുടെ ടെറിട്ടറീസുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അതും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പിന്നെ അതിനടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആടുജീവിതം എമംഗ് എലിജിബിൾ പിക്സ് ഫോർ അക്കാഡമി അവാർഡ്സ്. ഈ ആടുജീവിതം എമംഗ് എലിജിബിൾ പിക്സ് ഫോർ അക്കാഡമി അവാർഡ്സ് ഉള്ള ന്യൂസ് ഒന്നും പഠിക്കണ്ട തൽക്കാലം. വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെച്ചോ. ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ നോമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒഫീഷ്യൽ നോമിനേഷൻ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അക്കാഡമി അവാർഡ്സ്. വാട്ട് ഈസ് അക്കാഡമി അവാർഡ്സ്? അക്കാഡമി അവാർഡ്സ് ഈസ് ഓസ്കാർ അവാർഡ്സ്. Academy of Motion Pictures is giving Oscar awards. That's why Oscar awards are also known as Academy Awards. Academy of Motion Pictures ആണ് ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ ബീജാപ്പൂരിൽ നടന്ന നെക്സൽ അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ടുഡേസ് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ഇഷ്യൂ. അപ്പോഴേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റാലിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണം. സ്റ്റാലിൻ തമിഴ്നാട് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. പിന്നീട് EC right to cabinet secretary. Who is cabinet secretary of India? Cabinet secretary of India is TV Somanathan. It is a very important bureaucratic position in India, so you should by heart the name of cabinet secretary of India, that is TV Somanathan. Election Commission of India, EC. Okay. പിന്നെന്താണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പേജിൽ. അതിനടുത്ത പേജിൽ പോകുമ്പോ implement criminal laws in 7 commissionerates by March 31st. Shah to Yogi. Who is Shah? Amit Shah. Amit Shah instructed Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath to implement the 3 criminal laws immediately in 7 areas of UP. So Amit Shah is the Home Minister of India. So he is the responsible minister for implementation of internal security of India. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റാണ്. ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിത് ഷാ ആണ്. സോ ക്രിമിനൽ ലോസ് എവറിതിങ്സ് കം അണ്ടർ ദ പർവ്യൂ ഓഫ് ഹോം മിനിസ്ട്രി ഓൺലി. സോ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ക്രിമിനൽ ലോസ് എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. 3 criminal laws are there. 3 criminal laws were there that were formulated by British rulers, colonial rulers only. So government of India now decided to replace those colonial rules with the Indian version of those criminal laws. So Indian Penal Code IPC was replaced by Bharatiya Nyaya Samhita, and CRPC, Criminal Procedure Code, that was also implemented by British colonial rulers. So that was replaced by CRPC, Criminal Procedure Code was got replaced by Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita and Indian Evidence Act. അതും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിന് പകരം ഇന്ത്യയിൽ ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ അധിനിയം എന്നൊരു റൂളും വന്നു. ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ അധിനിയം അത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയത്. അത് എത്ര വേണം നടപ്പാക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയൽസ്, 2 എഡിറ്റോറിയലും എളുപ്പമാണ്. ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ ഈസ് അബൌട്ട് ദ നെക്സൽ അറ്റാക്ക് against the police personnel in Bijapur district of Chhattisgarh. Already നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഛത്തീസ്ഗഡ് is the hotbed of Naxalite terrorism in India. Naxalitism is an internal insurgency problem of India. Government of India is fighting that menace of Naxalism or Maoism very strongly, and Chhattisgarh government and government of India got some decisive victory against these Naxalites. ഈ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന്റെ അവസാനമൊക്കെ ആയിട്ട് more than 250 Naxalite personnel were killed by the security forces. Mainly security force എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CRPF ആണ്. പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ആയ CRPF, സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് ആണ് നക്സലൈറ്റുകൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നത്. In addition to them, the state police person will also be with them for these combing operations and all. Okay, അപ്പോൾ ഇതില് actually Maoist movement is in their final
എന്താ പറയുക ടെർമിനൽ ഡിക്ലൈൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമുണ്ട്. അവരവരുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ്. Almost all the states were get rid of this internal security problem. Only in some pockets of Chhattisgarh, this Naxalite problem is still existing. And as per the recent statement of Amit Shah, the Home Minister of India, India's Naxalite problem will be over by the year of 2026. 2026 കൂടി ഇന്ത്യയിലെ നക്സലൈറ്റ് പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിനിഷ് ആവും എന്നാണ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ആണ് ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ചുമതല. അപ്പൊ ഇത് ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഈ വയലൻസ് ഒരു മാർഗമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസിന് നിലനിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വയലൻസ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ എഡിറ്റോറിയൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് ബാസ്റ്റിയൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള അറ്റാക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അവർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സസിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എത്തോളം സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സസും ഒരു ഗ്രാമീണനും അങ്ങനെ 9 പേരാണ് അവിടെ ഈ ഒരു IED എന്ന് പറയുന്നൊരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ഉപയോഗിച്ച് അവർ കില്ല് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഗവൺമെന്റും പോലീസ് ഫോഴ്സസും CRPF ഒന്നും അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അവർ വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ച് അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി അവരുടെ ആൾക്കാരാണ് മരിച്ചത്, അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള. അപ്പൊ ഈ തിരിച്ചടിയിൽ ചിലപ്പോ ഈ നക്സലൈറ്റുകൾക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഗ്രാമീണര ട്രൈബൽ പീപ്പിളിന്റെ ഒക്കെ ചിലപ്പം ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വെഞ്ചിയൻസോട് കൂടി അങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്താൽ ഇത് നക്സലൈറ്റുകൾ ഇവരുടെ ഇടയിൽ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് മെഷീനറീസ് ഓൾവേസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് യു പീപ്പിൾ. ദാറ്റ്സ് വൈ യു പീപ്പിൾ ആർ ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഓഫ് മെനി പ്രിവിലേജസ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ പോവർട്ടി കഴിയേണ്ടി വരുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ നക്സലൈറ്റുകൾ ഇവരുടെ ഫീലിംഗിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയും കൂടെ ചെയ്താൽ അവർക്ക് നക്സലൈറ്റുകൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഹോൾഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് ഒരു വെഞ്ചിയൻസോട് കൂടി ഇവരെ സഹായിക്കുന്നത് സംശയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്നും വെറുതെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യരുതെന്നും ഈ എഡിറ്റോറിയൽ പറയാം. എഡിറ്റോറിയൽ ഈസിയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ തോന്നുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി സെക്കൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ ഈസ് വേവാർഡ് ലിബറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയലാണ്. വേവാർഡ് ലിബറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയൽ. ഈ എഡിറ്റോറിയൽ ആരെ കുറിച്ചാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയെ കുറിച്ചാണ്. ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ ഒരു ലോക പരാജയമായിട്ടുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, എന്ത് ലിബറൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നാലും എന്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നാലും വേറൊരു രാജ്യത്തിനെതിരെ ഫിംഗർ പോയിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ് എവിഡൻസസ്. ഇപ്പൊ ഒരു എനിമി നേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും എവിഡൻസസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫിംഗർ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് ബേസിക് കർട്ടസി ഇൻ ഡിപ്ലോമസി എന്ന് പറയുന്നത്. But he was pointing his fingers at a friendly nation. Actually, India and Canada is having a very strong friendship. A lot of Indians are residing in Canada and they are contributing for the development of Canada. And a strong trade and economic relationship is also taking place existing between India and Canada. So, India is a very big friend of Canada. പക്ഷെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോട്ട് ബാങ്ക് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്ന സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ കുറെ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഇലമെന്റ്സിന് അപ്പീസ് ചെയ്യാനും പ്ലീസ് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. അതാണ് അദ്ദേഹം സംഭവിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി ലിബറൽ പാർട്ടി എന്നാണ് പേര്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദർ പിയറി ട്രൂഡോ വാസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കാനഡ ഫോർ 15 years. പിയറി ട്രൂഡോ. Now this man, he also ruled Canada for 9 years. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരുടെ ഭരണം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ പാർട്ടി തന്നെ അവിടെ ഇല്ലാതാവും. അതാണ് മൻമോഹൻ സിംഗിന് ഇത്രയും ഗ്രേറ്റ് മാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മരിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മൻമോഹൻ സിംഗ് വാസ് നെവർ എ ഗ്രേറ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. He implemented some path-breaking reforms in India, but even if we are respecting those contributions, he was not a very strong prime minister, but he will be always remembered as one of the best finance ministers of India. ഇദ്ദേഹത്തിന് 10 വർഷം കൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാതായത്. ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിപ്പോയി. ഇന്ത്യയിലെ 3 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ മാത്രം ഭരണമുള്ള പാർട്ടി. കഴിഞ്ഞ 2 ഇലക്ഷനിലെ ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡർ സ്റ്റാറ്റസ് പോലും ഇല്ലാതായിപ്പോയി അവർക്ക്. ഇപ്പോഴാണ് അവർക്ക് 100 സീറ്റ് അടുപ്പിച്ച് കിട്ടിയ ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡർ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ ആവാൻ കാരണം മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ ഒരു ഭരണ പീരീഡാണ്. അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഈ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുടെ കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് ലിബറൽ പാർട്ടിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകണം. കാര്യം അതിന്റെ ഓപ്പോസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി
ഗ്രോയിങ് ഇൻ പോപ്പുലാരിറ്റിയാണ്. അവർക്ക് ട്രമൻഡസ് പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്ക് 15% ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ആ പാർട്ടിയുടെ പോപ്പുലാരിറ്റി പ്ലമ്മറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതുപോലുള്ള തെറ്റുകളാണ്. ഞാൻ ഇന്ത്യയോടുള്ള മോശം സമീപനം മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്നത്, വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹം കുടിയേറ്റം വെറുതെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. കുടിയേറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിനോട് ഗുണം ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചോ അതിനനുസരിച്ച് ഹൗസസ് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചില്ല. അപ്പൊ അവിടെ വീടുകളുടെ ഒരു ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടായി, പിന്നീട് ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെ ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടായി, ഇൻഫ്ലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി, അത് ആൾക്കാരുടെ ജീവിത ചെലവ് കൂട്ടി. അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും കാനഡയെ പുറകോട്ട് മാത്രം വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ. അദ്ദേഹം സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിബറൽ പാർട്ടി ഓഫ് കാനഡയുടെ ഫോർച്യൂൺസ് റിവൈവ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഷുവർ ദാറ്റ് their main rival കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി is going to get a landslide in the upcoming കാനഡ ഇലക്ഷൻ. അതാണ് ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും എനിക്കിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. അപ്പം അത് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസുകളിലേക്ക് പോയാണ്. ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കുറച്ച് ഞാൻ ബിസിയാണ്. ന്യൂസുകളിലെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ന്യൂസാണ് ഇന്ത്യ US to jointly manufacture interoperable sonobuoys for Navy. What is sonobuoys? Sonobuoys എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. ഇതില് നമ്മളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് എവിടെയും ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അന്തർവാഹിനികൾ സബ്മറൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. വളരെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കലി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അതിൽ വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് US-ന്റെ സോണോബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് ഇന്ത്യയും US തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്. ICET മീൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് എമർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ്. അതിന്റെ അണ്ടറിൽ ഇന്ത്യ US-ഉമായിട്ട് ചേർന്ന് കോഓപ്പറേഷനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര വലിയ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ലേ? US പോലുള്ള രാജ്യം അവരുടെ നാറ്റോ പാർട്ട്നേഴ്സിനല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല. ഇന്ത്യ ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് നാറ്റോ. US tried very much to make India a NATO-like partner. Even if there is no NATO member countries in Asia, there are NATO-like allies for USA, namely Japan, South Korea, etc. So അതുപോലൊരു NATO-like ally ആയിട്ട് ഇന്ത്യയെ മാറ്റാൻ USA പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടന്നില്ല. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ US is ready to share their technological prowess with India, and they are ഈ ഇടയ്ക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അത് GE എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്, ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ. അത് നമ്മളുടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫൈറ്റർ പ്ലെയിനുകളിലൊക്കെ ആ എഞ്ചിനായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഇന്ത്യക്ക് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അവർ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. അതുപോലെയാണ് ഇത് വന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഭാരത് ഡൈനാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇതിൽ ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭാരത് ഡൈനാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ്. അവിടെ നിന്ന് അൾട്രാ മാരിടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയും. അപ്പൊ അൾട്രാ മാരിടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയും ഭാരത് ഡൈനാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയും ICET ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് എമർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ് ഇന്ത്യക്കും ചൈന US-നോടുള്ള എഗ്രിമെന്റിന്റെ ബേസിൽ സോണോബോയ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാ. ഇതുപോലെ നമ്മൾ റഷ്യയായിട്ട് ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് റഷ്യ. അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ US റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരുന്നു. വളരെ നല്ല കാര്യം. താഴോട്ട് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹാസ് നോ റെലവൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീറ്റ് ടൈം ലൈൻസ്. IAF ചീഫ്, ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ചീഫ് ഈസ് Air Chief Marshal AP Singh. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh stated that research and development has no relevance if it does not meet timeline. Exactly correct statement. This is what happening in India for decades together. After India gained independence from British in 1947, India's main defense research, main industries, everything were controlled by Government of India, and all these industries were managed by Government of India also. Okay, so foreign direct investment was not allowed in the defense sector until recently. Privatization was not allowed in defense sector until recently. Now this FDI privatization, everything is allowed in defense sector also. So what happened to our defense sector? You see, India started developing an LCA, light compact aircraft, in 1984. LCA,
light combat aircraft, Tejas. That is the name of our indigenously developed light combat aircraft. Development of that LCA started in 1984, 40 years back. But still, the first batch of 40 aircrafts of LCA developed by India is not delivered to Indian Air Force. അപ്പോൾ 40 വർഷം മുമ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ്. ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇതുവരെയും 40 വിമാനം കൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫെയില്യൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യസ് എക്കണോമിക് പോളിസി. അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. ചൈന അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. മാവോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെങ് സിയാവോപിങ് കെയിം ടു ചൈന ആൻഡ് ഹി റിഫോംഡ് ചൈനീസ് എക്കണോമി ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ചൈനസ് എക്കണോമി ഗ്രൂ 5-fold as compared to Indian economy. When we got freedom together, when People Republic of China came into existence with at the same exact time India got independence also. ഈ രണ്ട് കൺട്രീസ് ഒരുമിച്ച് ഇതാ വന്ന. പക്ഷേ രണ്ടുപേരുടെ എക്കോണമി ഒന്നുപോലെയായിരുന്നു. പോവർട്ടി വാസ് വെരി മച്ച് സിമിലർ. ബട്ട് ഇൻ 1980s, 1990s, China grew like anything, and they became the second largest economy in the world, just behind USA, and now they are 5 times larger economy as compared to India, mainly because of the broader vision of Deng Xiaoping, the second president of China. ഇന്ത്യക്ക് അതൊന്നും സാധിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്. അപ്പം എന്തായാലും ഇനിയെങ്കിലും അതൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്കും നല്ല ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇത് ഒരു ഇന്ത്യയുടെ എയർ ചീഫ് മാർഷലാ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഭാരത് പോളിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. കോർട്ട് ഡിസ്മിസസ് പ്ലീ അഗൈൻസ്റ്റ് ജഡ്ജസ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് മോഷൻ. അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇംപീച്ച്മെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ. ഇംപീച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയില് പ്രസിഡന്റിനെയും സുപ്രീം കോർട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജസിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രോസസ് ആണ് ഇംപീച്ച്മെന്റ്. SC to hear same-sex marriage review, please. Same-sex marriage. I discussed with you in the yesterday's session a verdict of Supreme Court in Puttaswamy versus Union of India case 2017. Puttaswamy versus Union of India. That was a case between K.S. Puttaswamy and Union of India. The verdict, Supreme Court gave the verdict in that case in 2017, and that verdict was privacy is a fundamental right. Privacy is a fundamental right. So sexuality is also a privacy of each and every human being. So same-sex relationship was decriminalized after that Puttaswamy versus Union of India judgment of Supreme Court in 2017. Up to 2018, same-sex relationship was a criminal offense under Indian Penal Code section 377. But later that section was removed from Indian Penal Code, and same-sex relationship was decriminalized only because of the fact that in 2017 Supreme Court gave a judgment in Puttaswamy versus Union of India case that privacy is a fundamental right. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? If homosexuality is not a criminal offense, same-sex people can stay together and they can engage in sexual acts also, but they cannot marry. But they cannot legally marry. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മാരേജിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങളിൽ ആ ഒരു സംഭവം പറയുന്നില്ല. So they went to Supreme Court. And asked for the marriage rights under Special Marriage Act 1954. ഇന്ത്യയിൽ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് 1954 എന്നൊരു ആക്ട് ഉണ്ട്. അല്ല ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ടിൽ അവരെ കല്യാണം നടക്കൂല, ഇസ്ലാം മാരേജ് ആക്ടിൽ അതിൻ്റെ കല്യാണം നടക്കൂല, ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജ് ആക്ടിൽ നടക്കൂല. സോ they asked for inclusion of their rights under Special Marriage Act 1950, but Supreme Court denied that. സുപ്രീം കോടതി അതിന് അനുവദിച്ചില്ല. അപ്പം സുപ്രീം കോടതിയിൽ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ ഇപ്പോൾ ഹിയറിംഗിന് വരികയാണ്. അതാണ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ പ്രണബ് മുഖർജിക്ക്, ഫോമർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് പ്രണബ് മുഖർജി എന്നറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മെമ്മോറിയൽ വരാൻ പോയാണ്. അത് എവിടെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സമാധിയാണ് രാജ്ഘട്ട്. ആ രാജ്ഘട്ടിനോട് ചേർന്ന് രാഷ്ട്രീയ സ്മൃതി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. രാഷ്ട്രീയ സ്മൃതി കോംപ്ലക്സ്. ഇപ്പൊ അവിടെയാണ് പുതിയ സ്മാരകങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ സ്മൃതി കോംപ്ലക്സ്. വേർ it is near to Rajkot, the resting place of our father of the nation, Mahatma Gandhi. So അവിടെ പ്രണബ് മുഖർജിക്ക് മെമ്മോറിയൽ വരാൻ പോയാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയിപ്പം
പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റൂൾസ് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവും. അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ അധികമുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ 13 വയസ്സ് വരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. 13 വയസ്സ് തൊട്ട് 18 വയസ്സ് വരെ പേരന്റൽ പെർമിഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസ്. അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരട്ടെ. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അതിനടുത്ത പേജിൽ പോവാം. പോകുമ്പോൾ പ്രവാസി ഭാരത് ദിവസ്. ഐ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് പ്രവാസി ഭാരത് ദിവസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലവൻസ്. പ്രവാസി ഭാരത് ദിവസ് is on January 9, that is tomorrow. Odisha is now hosting the Pravasi Bharat Divas. External Affairs Minister Jaishankar is there already, and Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Pravasi Bharat Divas tomorrow. And President of Republic of Trinidad and Tobago, that is a country. President of Republic of Trinidad and Tobago is the chief guest for the tomorrow's event. Her name is Christine എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്രിസ്റ്റീൻ കാർല എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ക്രിസ്റ്റീൻ കാർല കങ്കാലു എന്നൊന്നും എഴുതരുത്, കങ്കാലു. ഓക്കെ. യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് സേസ് നോ റൈസ് ഇൻ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൽനെസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ആരും പേടിക്കണ്ട, പാനിക് ആവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ്. HPMV ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. HPMV അറിയാലോ. എത്തിയാ ഓക്കെ, ഞാൻ ക്ലാസ് ആണ്, വിളിക്കാം. ശരി. പിന്നെ അജ്മീർ ദർഗയെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. അജ്മീർ ദർഗ ഇസ് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ. പിന്നെ this is a very important news. On January 14, our ISRO chairman S. Somanath is retiring. A new ISRO chairman has been appointed by Government of India. ISRO chairman has a dual role also. He is the Space Secretary of India also. ISRO chairman will be the de facto Secretary of Space also. So, new ISRO chairman and Space Secretary is V. Narayanan. Okay. He will take charge from January 14. ഈ ജാനുവരി 12ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? January 9th is പ്രവാസി ഭാരത് ദിവസ്. വാട്ട് ഈസ് January 12th? January 12th is the National Youth Day. National Youth Day is the birth day of India's greatest saint Swami Vivekananda. Swami Vivekanandയുടെ ബർത്ത്ഡേ January 12th ആണ്. അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പേജ്. ഇത് ബിസിനസ് പേജിൽ സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഡിസംബറിൽ കാറിന്റെ സെയിൽ കുറഞ്ഞതൊക്കെയാണ്. അതിന്റെ ന്യൂസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. കണ്ല പോർട്ട് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കാം. കണ്ല പോർട്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും എക്സാമിനാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ജിക്കൽ ചോദിക്കുക. വേർ ഈസ് കണ്ല പോർട്ട് ലൊക്കേറ്റഡ്? കണ്ല പോർട്ട് ഈസ് ഇൻ ഗുജറാത്ത്. കണ്ല പോർട്ട്. നെക്സ്റ്റ് പേജ്. ദിസനായകെ അനുരാഗ് കുമാര ദിസനായകെ, ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഈസ് വിസിറ്റിംഗ് ചൈന. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ന്യൂസ് in today's Hindu newspaper because Sri Lanka is one of the friendliest nations of India, and if a president of Sri Lanka visits China, then India will watch closely what is taking place between them. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചൈന ഇന്ത്യയുടെ റൈവൽ ആയതുകൊണ്ട് ശ്രീലങ്ക ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പേടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വലിയ ന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ പാസ്പോർട്ട് വിത്ഡ്രോ ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ കാരണം വേണ്ട. പിന്നെ ഇത് ടിബറ്റിൽ ഇപ്പം നടന്ന എർത്ത് ക്വേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ബാക്കി ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ സ്പോർട്സ് പേജ് പോകുമ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ ഹോക്കി ഇന്ത്യ ലീഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഹോക്കി ലീഗിന്റെ പേരാണ് HIL, ഹോക്കി ഇന്ത്യ ലീഗ്. പിന്നെ AFI, ഇന്ത്യയിലെ അത്ലറ്റിക്സിന്റെ ബോഡിയാണ് AFI, അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. AFI is the body responsible for conduct of athletics in India. ക്രിക്കറ്റിന് BCCI പോലെ അത്ലറ്റിക്സിന് AFI, അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോട്ട് എ ന്യൂ പ്രസിഡന്റ്. AFI, അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഗോട്ട് എ ന്യൂ പ്രസിഡന്റ്. പേര് ബഹാദൂർ സിംഗ് സഗു. ബഹാദൂർ സിംഗ് സഗു. He is the new president of AFI, Athletic Federation of India. അതിനടുത്ത പേജിൽ പോകുമ്പോൾ Australian Open tennis tournament is going to start soon. There are 4 Grand Slam tennis tournaments in the world. 4 Grand Slam tennis tournaments. Grand Slams. That is the biggest. Those are the biggest tennis tournaments taking place in a year. Every year there will be 4 Grand Slam tennis tournaments. Australian Open, French Open, Wimbledon and US Open. So first Grand Slam tennis tournament is Australian Open. Every year
ഓൺ ജാനുവരി 15 ആ ഒരു ഡേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ ഉടനെ. അപ്പൊ അത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിലെ ന്യൂസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി അടുത്ത ദിവസം. താങ്ക് യു.